नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण मानकु सारस्वत स्वागत। आम पत्रिकार सूची रही पद्मश्री डॉक्टर अंतर्जामी मिश्रंकर आलोचना, कवि सरोज रंजन महांतींकर कविता एवं स्मृति रे कथाकार कालिंदी चरण पाणिग्राही। एथर संपादकीय लीलामय श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर माधुर्य लीला जेपरी मोहनीय, औदार्य लीला जेपरी हृदय, ऐश्वर्य लीला सेहीपरि गरिमामय। उत्कलर इतिहास, संस्कृति, साहित्य, जनजीवन, चिंता, चेतनारे प्रभु विद्यमान। उत्कलीय सभ्यतार प्राणकेन्द्र हेउछि जगन्नाथ संस्कृति। एहा बहु प्राचीन हेले हे नित्य नूतन। एहा मध्य स्वतंत्र। श्रीमंदिर परंपरा रे तार निजस्व शब्दावली श्री जगन्नाथ साहित्य को करिछि परिपुष्ट तथा आध्यात्मिक चेतना को करिछि रुद्धिमंत। एहा ही तो श्री जगन्नाथ साहित्यर वैशिष्ट्य। प्रभुंकर विजयस्थली, रत्न सिंहासनस्थ विग्रह, नित्य पूजा विधि, वेश, परंपरा, नीति, स्तुति, त्रयोदश यात्रा, प्रत्येक विधि सह जड़ित विभिन्न शब्द जगन्नाथ साहित्यर निजस्व शब्द। एहा श्रीमंदिर रे व्यवहृत एवं बहन करिथाए एक स्वतंत्र अर्थ। जगन्नाथ संस्कृति एक अपूर्व साम्य, संप्रीति एवं एकत्व बोधर निदर्शन। आहुरी मध्य प्रभु श्री जगन्नाथ श्रीमंदिरर ऐश्वर्य लीला को परिहार करी निज माधुर्य लीला रे रत्न बेदी ओह्लई आज रथारूढ़ बड़दाण्डरे सर्वधर्म समन्वयर महाभाव प्रतिफलित। अखिल ब्रह्मांडर कल्याण निमंते अखिल पतिंकर एई लीला मानवीय लीला। प्रभुंकर एई दिव्य लीलार अनुभव रे सृजनशीलता आहुरी भव्य रूप धारण करू, परिपूर्ण हेउ विश्व मैत्रीर दिव्य संदेश विश्वर कोणे कोणे गुंजरित हेउ। आज पत्रिकार प्रथम स्तबकरे श्रीमंदिर शब्द संभार संपर्क रे आलोचना करिसेंती पद्मश्री डॉक्टर अंतर्जामी मिश्र। साहित्य, संस्कृति, शास्त्र विज्ञान और सांबादिकता क्षेत्र रे जणे अनन्य प्रतिभा, जणे दक्ष प्राबंधिक तथा स्तंभकार भावरे मध्य ओडिशार युवपीढ़ी को अनुप्रेरित करि चलिछंती से। तांकर शास्त्रीय साहित्य और वैदिक सभ्यतार आलोचना अगणित श्रोतांकु मंत्रमुग्ध करि रखिछि। पंडित मिश्रंकर अनवद्य कृति मध्यरे रहिछि दिव्य वचनामृत, उपनिषद वचनामृत, मो दृष्टि रे ओडिशा, भारतीय ऐतिह्य और संस्कृति, भारतीय धर्म और संस्कृति प्रभृति। जणे भाष्यकार भावरे मध्य पंडित अंतर्जामी मिश्रंकर सुख्याति रही आसिछि। स्वाधीनता संग्रामी सत्यवादी मिश्र और माता दुर्गावती मिश्रंकर सुयोग्य संतान भावरे 1950 मसीहा जुलाई 1 तारिखरे मार्थापुर शासन रे भूमिष्ठ होइथिले श्री मिश्र। तांकर लेखकीय अंतर्दृष्टि, पाठकीय अनुसंधिष्ठा, भाषार मधुरता और परिवेशनर परिच्छन्नता अनन्य एवं अनुपम। ओडिया व्यतीत हिंदी, संस्कृत और इंग्राजी रे मध्य से अनेक प्रबंध रचना करिसेंती। एथर तांकर आलोचना ओडिया जातिर प्राण श्री जगन्नाथ केन्द्र करी ओडिशार भाषा, साहित्य और संस्कृति पल्लवित, पुष्पित और सुरभित। श्रीक्षेत्र एक भाषा द्वीप। श्रीमंदिर और श्रीक्षेत्र प्रचलित शब्द अन्यत्र परिदृष्ट नुहे बा अन्यत्र परिदृष्ट शब्द श्रीमंदिर प्रचलित नुहे। श्रीमंदिर सेवा समाज मध्य सेमानकर व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक चलनी केतक स्वतंत्र शब्द व्यवहार करिथांती। यही सकल शब्दावली ओडिया भाषा दुर्लभ विभव, कारण सेगुड़िकर अवक्षय नाही। यही भाषार स्वतंत्र महक रही। श्रीमंदिर व्यवहृत भाषार स्वातंत्र्य रही। एठारे धूपर अर्थ भोग, अवकाश अर्थ दंतमार्जन, मुख्य प्रक्षालन, साणादि कर्म मैलम अर्थ बेश उलागी, धूप उठिबा अर्थ पूजा आरंभ होगा एवं तड़प लगी अर्थ गामुछा पिंधाइबा इत्यादि। श्रीमंदिर शब्द समुद्र प्रहेलिका अनेकଙ୍କୁ प्रलुब्ध करिछि। श्रीमंदिर शब्दावलीर राजकीय दिग गुरुत्वपूर्ण। श्री जगन्नाथ एठारे राजाधिराज भाव पूजा पाउथुवारु तांकर श्रेष्ठत्व दर्शाइबाकू
ବହୁ ଶବ୍ଦ ମୂଳରେ ବଡ଼, ପାଟ, ସୁନା, ରତ୍ନ, ମଣି, ମଉଡ଼ ଓ ମହାପ୍ରଭୃତି ଆଦ୍ୟଯୋଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଟ ଅଗଣା, ପାଟ ଖଣ୍ଡା, ପାଟ ହାତୀ, ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା, ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ସିଂହାର, ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ, ମଉଡ଼ମଣି, ମଉଡ଼ଫୁଲି, ମଣି ବିମାନ, ମଣିମଣ୍ଡପ, ମହାଦୀପ, ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଶସ୍ତ, ମହାପ୍ରସାଦ, ମହାସୁଆର, ସୁନା କୂଅ, ସୁନା ଗୋସେଇଁ, ରତ୍ନକମ ଦିହୁଡ଼ିଆ, ରତ୍ନଧରା ଦୀପ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ, ରତ୍ନବେଦୀ, ରତ୍ନହାଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ। ଗଜପତିକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ରାଜା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଉପାସିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରବର, କମ୍ବୁକଟକ ରାଜା ନାମରେ ନାମିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଶ୍ରୀନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗର, ଆବିଦ, ଗହଣବିଜେ, ଚାଙ୍ଗଡ଼ାଘର, ଛାମୁକର୍ଣ୍ଣ, ଛାମୁଚିଟାଉ, ଜେନାମଣି, ଜେମାମଣି, ଥାଟରାଜା, ଦଦେଇ, ଦହିମାଛୁଆ, ପନିଅର ଲାଗି, ପାଟଶାଣୀ, ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପାଉଦାର, ବେହେରାକରଣ, ମୁଦିକରଣ ପ୍ରଭୃତି ରାଜକୀୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବା ବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ, ସିଂହଦ୍ୱାର, ଗଜଦ୍ୱାର, ବ୍ୟାଘ୍ରଦ୍ୱାର, ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, 22 ପାହାଚ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ, ବିମାନ, ଗୁମୁଟ, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ଅଁଳାଶିରି, ଅଁଳାବେଢ଼ା, କାଙ୍ଗୁଲା, ସାତପାବଛ, କୁର୍ମପାଚେରୀ, କୁର୍ମବେଢ଼ା, ଗର୍ଭଗୃହ, ଗର୍ଭମୁଦ, ଗୁରୁଜ, ଗାରଦ, ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ, ନିଶା, ପଟୋଳ, ମୁଣ୍ଡି, ମୁଦ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର, ରତ୍ନମୁଦ, ରତ୍ନସିଂହାସନ, ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ, ଦଧିନଉତି, ରୋଷଘର, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କୂଅ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, କଳ୍ପବଟ, ବେଢ଼ା, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀର ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗବାସ ଓ ଖେଚୁଡ଼ି, ଅଟକାଳି, ଅଥାର, ଅଧରପଣା, ଅଧାମ, ଅଧତାଳିଆ, ଅବଢ଼ା, ଅମାଲୁ, ଅମୁଣିଆ, ଅମୃତକୁଣ୍ଡ, ଅରିଷ୍ଟ, ଅମୃତ କଦଳୀ, ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା, ଆମିଷା ବା ଛେନା, ମିଠା ଭୋଗକୁ ଛପନ ଭୋଗ, ଯଜମାନୀ ଭୋଗକୁ ଉପାଧି ଭୋଗ, ଏଣ୍ଡୁରି, କଅଁଳପୁଳି, କଡ଼ମ୍ବା, କଦଳୀବଡ଼ା, କାକରା, କାକତୁଆ, ଝିଲି, କାକେରା, କାନିକା, କାନ୍ତି, କ୍ଷୀରସାଗର, କେଳି, କୈବଲ୍ୟ, କୋଠଭୋଗ, ଖଇରଚୂଳ, ଖଜା, ଖଟଣି, ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡା, କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରିସା, ଖେଇ, ଖୋଳବଡ଼ା, ଗଇଁଠା, ଗୁରୁଦା, ଗୋଟାଳି, ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ, ଘିନାଡ଼ି, ଘିଉଡ଼ି, ଘୋଟଣା, ଚକଉଳି, ଚକ୍ରମଣୋହି, ଚନ୍ଦମା ଆଠପୁଳି, ଚରୁ, ଚାଚେରି ଭୋଗ, ଛାଚି, ଛାଚି ଛାକର, ଛପନ ଭୋଗ, ଛେକ, ଜେଉଟ ଭୋଗ, ଚଢ଼େଇ ନେତା, ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ, ତାଟ, ତାଟ ଲଡ଼ୁ, ତାଟ ମନୋହର, ତାମ୍ବୁଳ, ତିଉଣ, ତ୍ରିପୁରୀ, ତ୍ରିଛେକ, ଦରସୁଆଁ ବଡ଼ି, ଦହିପଟି, ଦଧିକ, ଧୂପନାଡ଼ି, ନବାଧ ଖାଜା, ନାଡ଼ି, ନାନମାନ, ନହୁଣିଆ, ନିତିଆନି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା, ନୁଣୁତାଲିଆ, ନେଫେଡ଼ା ତରକାରୀ, ପଖାଳ, ପଣସୁଆ, ପଞ୍ଚିଭୋଗ, ପରମାଣିକ ଛେକ, ପଶୁପାଳକ ଧଉରା, ପଶତରିଆ, ପାଚେଡ଼ି, ପାପୁଡ଼ି, ପାରୁଷ, ପାରିଜାତକ, ପାଳିସରା, ପାହାନ୍ତି ଭୋଗ, ପିତଅନ୍ନ, ପୁରୀ, ପୁଳି, ପୋଡ଼ପିଠା, ବଉଳ, ବଡ଼ ଅମାଲୁ, ବଡ଼ ଆରିସା, ବଡ଼ ନାଡ଼ି, ବଡ଼ କଣ୍ଟେଇ, ବଡ଼ ପିଠା, ବଡ଼ି ମହୁର, ବଢ଼ା ଭାତ, ବଲ୍ଲଭ, ବାଇହାଣ୍ଟି, ବାରକୁଡ଼ୁଆ, ବାଳଧୂପ, ବାସବିଡ଼ିଆ, ଭଣ୍ଡ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ମଇଲମ ଭୋଗ, ମଣୋହି, ମଧୁର ରୁଚି, ମନସାଧ୍ୟ, ମନୋହର, ମଞ୍ଜା କଡ଼େଇ, ମରିଚି ଲଡ଼ୁ, ମହାଦେଇ ଭୋଗ, ମହାପ୍ରସାଦ, ମହାବୀର ପିଠା, ମହୁଣିଆ, ମାଠପୁଳି, ମାଣ୍ଡୁଅ, ମୁଗେଇ, ମେଣ୍ଢାମୁଡ଼ିଆ ଖେଚୁଡ଼ି, ମୋତିଆ, ଜାତି ଭୋଗ, ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଭୋଗ, ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ, ରଥ ଭୋଗ, ରସାବଳି, ରାଇତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ, ଲହୁଣିଆ, ଶାଳି ଅନ୍ନ, ଶୀତଳ ଭୋଗ, ଶୀତଳ ମଣୋହି, ଷୋଳଶାସନ ଭୋଗ,
ସକାଳ ଧୂପ, ସଅଁଧୂପ, ସରପୁଳି, ସାକର, ସାତପୁରୀ, ସାନକାନ୍ତି, ରାଜଭୋଗ, ସୁଆର ଆରିସା, ସୁଆର ପିଠା, ସୁଆର ମନୋହର, ସୁଆରୀ, ସୋଦର, ହରିବଲ୍ଲଭ, ହଂସବଲ୍ଲଭ ଓ ହାତଯୋଡ଼ା ଅମାଲୁ ପ୍ରଭୃତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ଉତ୍କଳ ଭୋଗ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଜସ୍ୱ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛତିଛାଞ୍ଚ ଯୋଗରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଁଳା ଘଟୁଆରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ମେକାବ, ଅଙ୍ଗସେବା, ଅଙ୍ଗରୁଆ, 18 ଘର, ଅମୃତମଣହି ବିଷୋଇ, ଉତ୍ତରା, କଟେଇତ, କଢ଼ାସୁଆର, ଗନ୍ଧଣ ମେକାପ, ଗରାବଡ଼ୁ, ଗରୁଡ଼ ସେବକ, ଗାଆଣୀ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସେବକ, ଗୁଆଟିଆ ସେବକ, ଗୁଣବଳୁଆ, ଗୁଣଗାର, ଗୁହାରିଆ ପ୍ରଧାନ, ଘଣ୍ଟୁଆ, ଘରୁଆକରଣ ଘାଟ ପଢ଼ିଆରୀ, ଚରୁହୋତା, ଚଳନ୍ତି ଦେବୀ, ଚାଉଳ ବଡ଼ୁ, ଚାଉଳ ବଛାକରଣ, ଜଗିଆ, ଜୟବଜୟ ପଢ଼ିଆରୀ, ଜରିପାଟୁକା, ଢୋଲଜମା ସେବକ, ଚଅଁରା, ତଢ଼ାଉକରଣ, ତରାସିଆ, ତଳି ମହାରଣା, ତଳି ସେବକ, ତାଟଲେଙ୍କା, ତାଟୁଆ, ତାମରା ବିଷୋଇ, ତିବୁଣିଆ, ତୀର୍ଥଗୁରୁ, ତୀର୍ଥମାଟିଆ, ତୀର୍ଥରକ୍ଷା ପଢ଼ିଆରୀ, ପାଟଯୋଶୀ, ପାଟରା ବିଷୋଇ, ପାଟସାହାଣୀ, ବେରଭୋଇ ପ୍ରଧାନ, ବେହେରାକରଣ, ଭଜନ ନିଯୋଗ, ଭଣ୍ଡାରକରଣ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ଭାଟ ସେବକ, ଭିତର ଗରାବଡ଼ୁ, ଭିତର ଗାହାଣୀ, ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର, ଭିତର ସେବାୟତ, ମାପସାଇତା କରଣ, ମାଳଚୂଳ ସେବକ, ମାଳି ସେବକ, ପଖାଳ ପଢ଼ିଆରୀ, ହେଣ୍ଡିଆ ଓ ସୁନାବେତ ସେବକ ପ୍ରଭୃତି। ଏତାଦୃଶ ଛତିଛାଞ୍ଚ ଯୋଗ ସେବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପରିଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଛତିଛାଞ୍ଚ ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକଙ୍କ ନାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିବିଧ ବେଶ ଓ ପରିବାରରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ 24 ଗୋଟି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବକାଶ ବେଶ, ହାତୀ ବେଶ, ସୁନା ବେଶ, ବଣଭୋଜି ବେଶ, କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, ବଳିବାମନ ବେଶ, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଠିଆକିଆ ବେଶ, ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ, ଆଡ଼ିକିଆ ବେଶ, ଡାଳିକିଆ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ପଦ୍ମ ବେଶ, ରାଜାଭିଷେକ ବେଶ, ଗଜୋଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଚାଚାରୀ ବେଶ, ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ଚନ୍ଦନ ଭେଷ, ଗୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ, ଜମାଲାଗି ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଓ ରଘୁନାଥ ବେଶ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଉଲମୂଲ, ଅଙ୍ଗସ୍ତନା, ଅଙ୍ଗୁରୀ, ଅଙ୍ଗୁଚିତ୍ର, ଅଧର କୁସୁମୀ, ଅଧରବୋଳା, ଅପରାଜିତା, କବରିକାଛେଣି, କରଡ଼ିଆମାଳ, କରପଲ୍ଲବ, କଳିଅହ୍ନଣା, କମରଚୁମ୍ପା, କାଣ୍ଡ ହେଙ୍ଗୁଡ଼, କାନ୍ଧପଇତି, କାନୁଆସିଗଡ଼ା, ଚୂଳକେରା, ଚୂଳପତ୍ରୀ, ଜୋବାକଣ୍ଠି, ଡବାମାଳି, ତଡ଼କୀ, ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସୁନା ନାକ ଫାସିଆ, ସୁନା ପାନପତ୍ରୀ, ସୁନା ଝୁମ୍ପା, ସେବତୀମାଳା ପ୍ରଭୃତି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ପୂଜା ଓ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ, ବୋଇରାଣୀ, ମଲମଲ, ତଡ଼ପ, କାନୁଆସି, ଅଙ୍ଗୀ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ, ଛେଦା, ଝଲକ, ଚିହ୍ନପତନୀ, ଟୋପର, ଦୋପାଟି, ନଳିଭୁଜ, ନିହାଲି, ପତନୀ, ପଖାଳ ଖଦି, ମମଲ ମାଧବଳି ସଜ, ମୋଡ଼ା, ଜାଉଁଳି କରଡ଼ା, ଶିଉକାପଡ଼ା, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୋଛା, ସୂତା ଫୁଟା, ଚେମେଡ଼ି, ଚେହେଲି, ଝଲକ, ମାଧବଳି ସଜ ପ୍ରଭୃତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହିସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସେବା ପୂଜାରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରତଃ ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମଇଲମ ମାଦଳା ଅବକାଶ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ, ବେଶ ଲାଗି, ସାହାଣ ମେଳା, ରୋଷ ହୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସକାଳ ଧୂପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ବା ଭଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଓ ପହୁଡ଼ ନୀତିରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷକରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ଶୟନଯାତ୍ରା, ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା, ଉତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା, ରାବଣ ଷଷ୍ଠୀ, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ଦୋଳଯାତ୍ରା,
उत्तरायण ଯାତ୍ରା, ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଧାନ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 62 ଗୋଟି ଉପଯାତ୍ରା ଓ 108 ଗୋଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଯାତ୍ରା ଉପଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ରୀତିନୀତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହିସବୁ ଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଅଘମର୍ଷଣ, ଅଘୋର, ଅଙ୍ଗରାଗ, ଅଜର, ଅଧିଆ, ଅଣସର, ଅଧିରୋପଣ, ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଅଧୁର, ଅପଘନ, ଅପବର୍ଗ, ଗର୍ଭୋଦକ ବନ୍ଦାପନା, ଗରୁଡ଼ ଶୟନ, ଗ୍ରହଣ ନୀତି, ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ରାହାସ, ଗୁପ୍ତ ସେବା, ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି, ଗୋପନୀୟ ନୀତି, ଘଣ୍ଟଛଡ଼ା ସର୍ବାଙ୍ଗ, ଘଷା ଜଳ, ଚୌସମ, ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଜଳ ଅଧିବାସ, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ଜାତକର୍ମ, ଟେରାପକା, ଦଶହରା, ଆୟୁଧ ପୂଜା, ଦଶାଙ୍ଗ ପୂଜା, ଦଶାବତାର ଠାକୁର, ଦାବାଗ୍ନି, ନିକୁଞ୍ଜ ଲୀଳା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ନୃତ୍ୟ, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ, ପାଣିଝରି, ପାତାଳି, ପାଦ୍ୟ, ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିପଦା, ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଓ ହରିଶନ ଏକାଦଶୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଦିଗରେ 4 ହନୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଥ୍ୟ ହନୁମାନ, କାନପତା ହନୁମାନ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହନୁମାନ, ଅଷ୍ଟଧାତୁ ହନୁମାନ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ହନୁମାନ, ଏପରି ସର୍ବମୋଟ 118 ମୂର୍ତ୍ତି ହନୁମାନ ବିରାଜିତ। ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଣେଶ, କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ, ନୃତ୍ୟ ଗଣେଶ, ବଟ ଗଣେଶ, ନଟ ଗଣେଶ ପ୍ରଭୃତି ଅଗଣିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ବାହାର ବେଢ଼ା ଓ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଶାଳା ତହିଁରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋଠଭୋଗ ରୋଷ, କୋରଘର, କେଦାଣସର ଘର, ଛତ୍ରମଣ୍ଡପ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳା, ମେରଦା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୋଷ, ସରଘର ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ପରିବେଶର ଶବ୍ଦବଳୀ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟବଟ, ଅଖଣ୍ଡ ଘର, ଅଚଳା, ଅଣସର ପିଣ୍ଡି, ଅଣସର, ସୁଦସୁଆର, ଅଧାସୋଦ, ଅଭୟା, ଈଶାନେଶ୍ୱର, ଉଆଁସନ୍ଦାନ, ଉଗ୍ରେସନ ଆଶ୍ରମ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ରୋଷ, ଉତ୍ତରପାଟଣା, ଉଦିଷ୍ଟାଣୀ, କୁର୍ମବେଢ଼ା, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମହାଦେବ, କୋଷ୍ଠରକ୍ଷକ, ଖଞ୍ଜାଦ୍ୱାର, ଚକତୀର୍ଥ, ଚଟକ, ଚନ୍ଦନରଗଳି, ଚନ୍ଦନବେଢ଼ା, ଚମ୍ପା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଣେଶ, ପାଳିଦ୍ୱାର, ପାହାଡ଼ ଘର, ପିଠା ଆଳରୋଷ, ପୋଖରିଆ, ପ୍ରଭା, ପ୍ରମେଶ୍ୱରୀ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଯମନିକ ତୀର୍ଥ, ଯମୁନା, ଯମୁନା ନଈ, ରଥଖଳା, ରସିକ ଶିକୁଳି, ରାତ୍ରଚାପ, ରୋଷବାଟ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୋଷ, ଲବଣିଖିଆ ଛକ, ଲବଣିଖିଆ ମଣ୍ଡପ, ଶରଧାବାଲି, ସାତ ପାହାଚ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଛୋଟେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ୟାମହରି ନୀଳକଣ୍ଠ, ହରିବଲ୍ଲଭ, ମାଠପୁଡ଼ି, ଛେନା ଗଜମଣ୍ଡା, ବଡ଼ବଡ଼ା, ସାନବଡ଼ା, ଅପମାଲୁ, ଗୁଆ ଘିଅ, ପାଗ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଖୁଆମଣ୍ଡା, ଦହି, ବାଖନ, ପାତି ବା ଖୁଦି ନଡ଼ିଆ, ଶାଳି ଅନ୍ନ, ମୁଗ ତିଅଣ, ବଡ଼ି ତିଅଣ, ନାଡ଼ି, ଫୁଲକଢ଼, କନ୍ଦରଜଳ, ଥାଳି ଖେଚୁଡ଼ି, ନୁଖୁରା ଖେଚୁଡ଼ି, ବୁନ୍ଦିଆ କ୍ଷୀରି, କାନ୍ତି, ହଂସକେଳି, କାକତୁଆ, ଝିଲି, ପଖାଳ, ଓଡ଼ିଆ, ସାକରା, ସୁଜି କ୍ଷୀରି, ନହୁଣିଆ ମଣ୍ଡା, ନୁସୁତାଲିଆ, ପଣସୁଆ, ପିତଅନ୍ନ, ପୁରୀ, ଫେଣି, ବଉଳ ଗଇଁଠା, ବଳି ବାମନ ମୁଗ ପ୍ରଭୃତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶବ୍ଦାବଳୀର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇପାରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁ ଅଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱକୀୟ ଆହରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାର ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଜନା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅମୂଲ୍ୟ ବିଭବ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାରର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରବାହ, ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ, ଭାବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ରୀତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅନୁପମ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଅଶେଷ କରୁଣା କୂପ, ସକଳ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଭୂପ, ଷୋଡ଼ଶାକ୍ଷର ସର୍ବଦା ବପୁରେ ଧରେ, କ୍ରମେଣ
ଶବକୁ ଧରି ମନ୍ତ୍ରେ করে বিহার আদ্য চক্রে ঊর্ধ্ব মণ্ডলে বেনি পাশে কাম বীজ বসে যুগলে ଏଥର କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦ। କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ କବି ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧିର କାବ୍ୟଯାତ୍ରା କାଳରେ କବି ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେମିତି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରସସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ଶୋକ, ବାଇଗିଣୀ ଋତୁ, ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା ମନା ଓ ଚିତ୍ରମେଘ ଭଳି କବିତା ସଂକଳନ ଭେଟି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୀକାରର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। କବିଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚେତନାର ବାହକ। ଏହାର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ବହନ କରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଶୀର୍ଷକ କବିତା। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିପାରିବା, କବି ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କାବ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଏଥର ତାଙ୍କର କବିତା ଭାଗ ଶେଷ। ଜୀବନରେ କିଛି ମିଳେ, କିଛି ହଜିଯାଏ, କିଛି ହରେଇବାକୁ ବି ପଡ଼େ। ସିଲଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓ କିଛି ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ାର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ପାଇବା ଓ ହରେଇବା ଓ ହଜେଇବାର ଖେଳ ଭିତରେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଚାଲିଥାଏ ଏମିତି ଜୀବନ ତମାମ। ଶେଷ ଫେଡ଼ାଣ ପରେ ଯେତିକି ରହିଯାଏ ସେତକ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ, ଯାହା ଦେଇଯିବାକୁ ହୁଏ ବିଦାୟ ବେଳାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଆସେ ଗୁଣିତକ ଓ ଗୁଣନୀୟକକୁ ନେଇ ଗୁଣନ ଖେଳର ଚମତ୍କାରିତା। ଗୁଣନ ଫଳ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚୟ ଜୀବନ ଖାତାରେ। ଗୁଣନ ଖେଳ ବି ଶେଷ ଖେଳ ହୋଇ ରହିଯାଏ ନା କେବେ ବି ଜୀବନରେ। ତାପରକୁ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ରହିଥାଏ ହରଣର ଲୁଚକାଳି। ନିଜକୁ ଓ ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟକୁ ଭାଗ କରିବାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା। ଏ ଖେଳରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ନିଜେ ମଣିଷ, ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ତା ପ୍ରାପ୍ତି, ତା ସଞ୍ଚୟ, ତା ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ବେଦନା ଓ ସ୍ନେହ। ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯାହା ରହିଯାଏ ଭାଗଶେଷ, ସେତକ ରଖିଯିବାକୁ ହୁଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଦାୟ ବାବଦକୁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଯେତେ ଅକୁଳାଣ ହେଲେ ବି। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭାଗଶେଷ ରଖିଯିବା ହିଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ସାଧନା। କବି ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା କେଉଁଠି ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ମହୁମାଛି ମନକୁ ମୋ ଚିହ୍ନି ପାରେନି ଯେଉଁ ଫୁଲ, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ବୋଲି କେମିତି କହିବି। ମୋ କବିତାର ଛନ୍ଦକୁ ଯିଏ ତୋଳି ନେଇ ପାରେନି ନିଜର ଘୁଙ୍ଗୁରରେ, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ବୋଲି କେମିତି କହିବି। ମୋ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସୁସୁରୀ ସ୍ୱରକୁ ଯିଏ ଧରିପାରେନି ଆପଣା ଓଠର ପାଖୁଡ଼ାରେ, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି କେମିତି କହିବି। ମୋ ଗୀତର ଗଜଲକୁ ଯିଏ ସଜେଇ ପାରେନି ନିଜ ଗଭାର ଗଜରାରେ, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣାର ବୋଲି କେମିତି କହିବି। ମୋ ଲେଖନୀକୁ ଯିଏ ପଖାଳି ପାରେନି ମାଲକୋସ୍ ରାଗରେ, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରିୟଜନ ବୋଲି କେମିତି କହିବି। ତେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୁଁ, ଫୁଲ ପାଖରେ ନା ତା ବାସ୍ନା ପାଖରେ, ତା ବାସ୍ନା ପାଖରେ ନା ତା କଣ୍ଟା ପାଖରେ, କେଉଁଠି ମୁଁ କେମିତି କହିବି, କେମିତି କହିବି। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦ। ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଏ ମାସର ସୃଜନ ସାଧକ କଥାକାର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୁଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିଭା ତଥା ସବୁଜ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା। ଜଣେ ଜୀବନଧର୍ମୀ କଥାକାର ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ଜୀବନର ମୁଗ୍ଧ ଉପାସକ। ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଦା, ଅମର ଚିତା ଆଦି ଉପନ୍ୟାସର ସେ ବରେଣ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। କାବ୍ୟିକ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ, ଭାଷାର ଲାଳିତ୍ୟ, ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ପରିପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ କରିଛି ଆହୁରି ପୁଷ୍କଳ।
ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ, ରାଶିଫଳ, ସାଗରିକା ଏବଂ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ସୌମ୍ୟା, ପଦ୍ମିନୀ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭେଇଛି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଉପାସନାର ଏକ ନିଛକ ଛବି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ କଥାକାର ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ହଂସର ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଫେଲୋସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ତଥା ଗୌରବର କଥା ଯେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଏହି କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେବେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରର ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶ। ମାଟିର ମଣିଷ ଲେଖିଥିଲି, ତାକୁ କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋର ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡିବ। ଇଆଡେ ଲେଖୁଛ ସିଆଡେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡୁଛି, ଏମିତି ଯୋଉ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ମୋର ଏଇଆ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ମନେ ହୁଏ, ଯୋଉଟାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲେଖାରେ ନିଜେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯିବା। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ଯୋଉ ଲେଖିବା, ତା ମାନେ ତମେ ତମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ, ଦେହ, ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭିତରେ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ହଉଛି ବୋଧହୁଏ ଲେଖକ, ସ୍ରଷ୍ଟା, କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବୋଧେ ତାର ଚରମ ସ୍ୱର୍ଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ କି ବୋଧେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର ସେଇଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ବୋଧେ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟ ଉପାସକଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଲୋକ ତୁମକୁ ନ ପାରେ ଦେଖାଇ, ଆଲୋକ ତୁମକୁ ନ ପାରେ ଦେଖାଇ, ତୁମେ ଯେ ଦେଖାଅ ତାହାରେ কোটি বিশ্বর, সবুরি ভিতরে বাহারে সকল পরাণ ঝুরাই তুমকু, তুমি বিষ প্রাণ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।